व्यूअर्स वेलकम बैक टू न्यूज़ TV 84। व्यूअर्स जिस ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ, एक गल जाहिर है कि यह सारा एक सैटअप सी जिहड़ा कि नरेंद्र मोदी नूं प्रधान मंत्री दे पद लई प्रमोट करदा सी। पंजाब विचली अकाली बीजेपी सरकार ने सिखां दे मुद्दे ते पंजाब दे मुद्दे दरकिनार करके इस नुकते ते चोण लड़ी कि नरेंद्र मोदी नूं प्रधानमंत्री बनाना है। बच्चा जानता है कि पंजाब विचला इलैक्ट्रॉनिक ते प्रिंट मीडिया दा वड्डा हिस्सा बादल टब्बर दे कंट्रोल थल्ले है। इन्हां वल्लों भी मोदी दा ही गुणगान किया गया है अते एक पासर खबरां लगाईयां गईयां हन। व्यूअर्स, पंजाब विच बादलां दे आलोचक छोटे जिहे मंत्री मीडिया तंत्र ने पिछले समय विच सिख कौम दे हक्कां लई खुल के आवाज़ उठाई है। इस मीडिया विच रोजाना पहरेदार अखबार दी एक विशेष थां है। बादल सरकार हुण इस आवाज़ नूं भी बंद करना चाहती है जां बदनाम करके इस दी क्रेडिबिलिटी खत्म करना चाहती है। व्यूअर्स, PTC वालों एक स्टिंग ऑपरेशन के नां थल्ले पहरेदार अखबार के मोहाली स्थित पत्रकार मेजर सिंह नूं फसाया गया अते उस नूं आधार बना के पहरेदार अखबार नूं बदनाम करने का जतन किया जा रहा है। अज असीं इस संबंधी अते होर पंथक मुद्दिआं ते पहरेदार अखबार के एडिटर सरदार जसपाल सिंह हिरा जी नाल गलबात करन जा रहे हैं, जिहड़े कि इस वेले साडे नाल लाइन ते फोन लाइन ते जुड़ चुके ने। जी वीर जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जी, आज सब तो पहला तुसीं इस स्टिंग ऑपरेशन बारे की कहना चाहोगे? देखो जी, जिथे तक जिस तरह तुसीं गल कीती है कि हिंदुस्तान भर दा मीडिया जिस तरह पब्बां पार हो के मोदी 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 का राग अलाप के हर भारतीय के मन मस्तक से मोदी की छाप छापण लई पूरे 3 महीने तो लगातार निरंतर मोदी का जाप जप रहा वा। तो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਾ ਵਾ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਭਗਵਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ मोदी 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 का राग अलाप रहे हैं। 750 करोड़ रुपया जिहड़ा ਉਹ सिर्फ मोदी की पब्लिसिटी ਲਈ मीडिया थ्रू पब्लिसिटी ਲਈ 750 करोड़ रुपया जिहड़ा ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। तो अजिहे मौके जो समुचे मीडिया की भरोसे योगता पूरी तरह एक तरह जे असीं कह दईए कि खत्म होने के किनारे आ, तो ये भी कोई हरकत नहीं होगी। तो इस मौके जे मीडिया के बकाऊ होने बारे कोई स्टिंग ऑपरेशन होंदा ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਕਾਊ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ कि अदारा पहरेदार जिन्हें हमेशा हक सच की आवाज़ बुलंद की है, जिन्हें इत्थों के जिहड़े साडे सताफत धिरां ने अकाली दल बादल आ जिन्हें सिੱਖੀ सिद्धांतां नूं भगवां ब्रिगेड को गहने रख दिता। नरेंद्र मोदी अंम੍ਰਿਤਸਰ आउंदा तां गुरबाणी का प्रसारण रोक के नरेंद्र मोदी की जिहड़ी लाइव रैली आ उहनूं विखाया जांदा। जेतली जे दरबार साहब जांदा तां सारा कैमरा हमेशा ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, जो केजरीवाल जाता था उत्थे जो प्रसारण है जिहड़ा उहनूं बंद कर दिता जाता। तो ये सारा कुछ जिहड़ा पहरेदार वालों उभारिया गया वो सच की आवाज़ जिहड़ी जिन्हों बर्दाश्त नहीं करते उहनूं बंद करने लई जिस तरह मेजर सिंह साडे पत्रकार नूं मोहाली वाले नूं फसाया गया ते उस तो बाद एक पत्रकार नूं लोग लालच फसा के उस तो बाद सारा चिक्कड़ आ जिहड़ा टोटल चिक्कड़ आ जिहड़ा वो अदारे ते चुकण की कोशिश की गई। अदारे नूं बंद करवाउण लई अदारे दे मुख संपादक ते केस दर्ज करवाउण लई सारा जोर है जिहड़ा पिछले 6 दिनों तो लगातार PTC चैनल वालों लगाया जा रहा। एक चैनल एक छोटी जी घटना नूं लगातार 6 दिन 24 घंटे दोहरा रहा। तो ये पिछे इन्हां दी की मनसा वा, इन्हां दी किहड़ी नीयत आ, वो बिल्कुल संगतां दे सामने आ गई। ते अज सिख संगतां दे विच इस गल दा पूरी तरह रोह भी आ ते रोस भी आ कि किस तरह अदारे की आवाज़ नूं सच की आवाज़ नूं दबाउण दा यतन कीता जा रहा। परंतु क्योंकि सिख संगतां दा सहयोग आ, गुरु दा आशीर्वाद है,
ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਜਿਹੜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 10-10 ਮਿੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਬਰ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਦਾਰਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਰਹੂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਖਵਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ? ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਇਹੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੋਲ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਟਿੰਗ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛਾਪਿਆ। ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਊਅਰਸ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਸ਼ੋ ਤੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।